श्री श्रीनिवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। हे शिरडीनाथ श्री साईनाथ, तुम्हें ही माता, तुम्हें ही मोर पिता, तुम्हें ही भाग्य विधाता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री साईनाथाय नमः। साई बाबांग कृपारू एकविंश अध्याय प्रारंभ करने जाऊँगी। एही अध्याय गुरु कृपा बिना ग्रंथावलोकन निरर्थक। 2 रे घोड़ार लेदी अथ नवधा भक्ति। 3 रे पंडरपुर वकिलंग कथा संपर्क में वर्णना कराଯାଇଛି। एही अध्याय हेमाडपंत पुणे निवासी विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर, अनंतराव पाटणकर तथा पंडरपुर जड़े वकिलों कथा वर्णना करुछंती। एही सब कथा अति उपादेय और मनज्ञ। मननपूर्वक यह श्रवण करी आचरण में प्रयोग कले पाठकगण निश्चय आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर हेबे, एथिरे संदेह नहीं। प्रारंभ। यह एक साधारण नियम जे गत जन्मर शुभकर्मर फलस्वरूप ही आमको सन्थंकर सानिध्य और तांकर कृपा प्राप्त होइछि। उदाहरण स्वरूप हेमाडपंत स्वयं निजर अनुभूति वर्णना करिसेंति। अनेक वर्ष पर्यंत से मुंबईर उपकंठ बांद्रार स्थानीय न्यायाधीश थिले। पीर मौलाना नाम जड़े मुस्लिम सन्थ सेठारे बास करुथिले। तांकर दर्शन निमंते बहु हिंदू, पार्सी और अन्य धर्मावलंबी आसुथिले। पीरक मुजबर व पूजक हेमाडपंत को तांकर दर्शन कराइबा निमंते बहुबार आग्रह प्रकाश करुथिले, किंतु कौनसी ना कौनसी कारणरू ताहा होई पारु नथिला। अनेक वर्ष पर जेतेबेले तांकर शुभ समय आसिला, से शिरडी रे पहुँचिले और बाबांक दरबार को जाई स्थायी रूप से सम्मिलित हो गले। भाग्यहीन को सन्थ समागम प्राप्ति हेब किपरि? जो मानक एपरि सुजोग मिली से माने निश्चित सौभाग्यशाली अटंती। तापरे सुनिबा सन्थों द्वारा लोकशिक्षा। अनादिकाल सन्थ मान द्वारा लोकशिक्षा कार्य समग्र विश्व संपन्न हो आसुछि। भिन्न भिन्न स्थान और समय कौन सी निर्धारित उद्देश्य पूरण निमंते सन्थ माने प्रकट हुअन्ति। जदिओ सेमानकर कार्यस्थल भिन्न होइथाए, से समस्ते पूर्णतः एक अटंती। से समस्ते सही सर्वशक्तिमान परमेश्वरंकर संचालन शक्ति अंतर्गत समवर्ती लहड़ी भली कार्य करती। प्रत्येक कार्य संपर्क में सेमाने गोचर रही थांती एवं आवश्यक अनुसार परस्पर कार्य पूर्ण करती, जहाँ निम्नलिखित घटनारू स्पष्ट हुए। प्रथमे शुणिबा गुरु कृपा बिना ग्रंथावलोकन निरर्थक किपरि ताहा वर्णना कराଯାଇଛି। श्री ठाकुर बीएच ठाकुर नामक जन व्यक्ति राजस्व विभाग में कार्य करुथिले। थरे जमी मापचुप करुथुवा तांकर केतेक सहकर्मी सह से बेलगांव निकटस्थ बड़गांव को जाइथिले। सेठारे जड़े कन्नड़ सन्त बा अप्पांकर दर्शन हैला। सन्त जनक तांकर भक्त मानकु निश्चल दासकृत विचार सागर वेदांत विषय रचित भावार्थ को बुझाउथांती। तांकर ठाकुर चरणबंद कले और नीरवरे बसी श्रवण कले। किछि समय पर जेतेबेले से विदाय नेबा निमंते अनुमति भिक्षा कले, सन्त जनक तांको कहिले, तुमे ही ग्रंथ अवश्य पाठ करिबा उचित, जद्वारा तुमर मनस्कामना पूर्ण हेब। तथा कालांतर उत्तर दिग को यात्रा कले एक महान सन्थंक तुमर भेट हेब, जी कि तुमको उचित मार्ग प्रदर्शन करी सुख और शांति प्रदान करिवे। सन्थंक भक्ति केबे असत्य हुए नहीं। किछि वर्ष परे जुन्नरंकर तांकर बदली हैला। नाणे घाट अतिक्रम करिबा परे एही स्थान अवस्थित। घाटी रास्ता अत्यंत तीख और दुर्गम थिला तथा यात्रा निमंते बड़ कठिन थिला। महिषी पीठी बसी यात्री माने घाटी पार हेउथिले। ठाकुर मध्य सेपरी यात्रा कले। जदिओ यह तांको पई कष्टकर तथा जंत्रणादायक मन हैला, किछि दिन पर आउ एक स्थान कल्याण को पदोन्नति थल तांकर बदली हैला। सेठारु नाना साहेब चंदगर सहित तांकर परिचय हैला। तांकर श्री साईबाबा विषय से बहुत किछि जानिले एवं यापर बाबांकर दर्शन निमंते तांको मनरे तीव्र उत्कंठा जात हैला। परदिन नाना साहेब शिरडी यात्रा करुथिले। तांको सह जीवाकू
ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ତେବେ ଥାନେର ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତରେ ଗୋଟିଏ ମୋକଦ୍ଦମା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜରୁର ଥିବାରୁ ସେ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ନାନା ସାହେବ ଏକୁଟିଆ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଥାନେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ମୋକଦ୍ଦମାର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ନାନା ସାହେବଙ୍କ ସହ ଯାଇ ନ ପାରିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୀଷଣ ଦୁଃଖ ହେଲା ଓ ସେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁରନ୍ତ ଶିରିଡ଼ି ବାହାରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୂର୍ବଦିନ ନାନା ସାହେବ ଫେରି ଯାଇଥିବା ଶୁଣି ମନରେ ପୁଣି ଦୁଃଖ ହେଲା। କୌଣସି ମତେ ସେଠାରୁ ଦେଖା ହୋଇଥିବା କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବାବା ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଗଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚରଣ କମଳର ଆରାଧନା କରି ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ନୟନ ଯୁଗଳରୁ ଅବାରିତ ଅଶ୍ରୁଧାରା ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି କନ୍ନଡ଼ ସନ୍ଥଙ୍କ ଆପାଙ୍କର ଉପଦେଶ କିମ୍ବା ନାଣେଘାଟରେ ମଇଁଷି ସବାର ପରି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ମାର୍ଗ ଏତେ ସୁଗମ ନୁହେଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମାର୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏପରି ସାରଗର୍ଭକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଓ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ କନ୍ନଡ଼ ସନ୍ଥଙ୍କ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କର ମାନସ ପଟରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବାବାଙ୍କ ଚରଣ ଦେଶରେ ସେ ମସ୍ତକ ରଖିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଅନାଥକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳର ଶୀତଳ ଛାୟାରେ କିଞ୍ଚିତ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାବା କହିଲେ ଆପା ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସତ୍ୟ। ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆଚରଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ବୃଥାରେ ବସିଯିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ତୁମେ ପାଠ କରୁଛ ତାହାକୁ ଆଚରଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କର, ଅନ୍ୟଥା ଲାଭ କ'ଣ? ଗୁରୁକୃପା ବିନା ଗ୍ରନ୍ଥାବଲୋକନ ତଥା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ନିରର୍ଥକ ଅଟେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଯାଏ କେବଳ ବିଚାର ସାଗର ଗ୍ରନ୍ଥର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରକରଣ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଣାଳୀ ଜ୍ଞାନ ଶିରିଡ଼ିରେ ଲାଭ କଲେ। ତାପରେ ଶୁଣିବା ଅନନ୍ତରାୟ ପାଟଣକର। ପୁନେର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନନ୍ତରାୟ ପାଟଣକର ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ। ଶିରିଡ଼ି ଆସି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ଶୀତଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଅନୁଭବ କଲେ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏବଂ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଉପରାନ୍ତ କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ିଛି, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି ତଥା ଅନ୍ୟ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପଠନ ବୃଥା ଗଲା। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଅଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୋଠାରୁ କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥାବଲୋକନ ବୃଥା ଅଟେ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି କି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିମାତ୍ରକେ ଏବଂ ବିନୋଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନକୁ ସରଳତାପୂର୍ବକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। କୃପା କରି ଏହି ଦାସକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ବାବା ନିମ୍ନଲିଖିତ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ଶୁଣିବା ଘୋଡ଼ାର 9ଟି ଲେଦି ଅଥହ ନବଧା ଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ। ଥରେ ଜଣେ ସୌଦାଗର ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲା। ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ମଳତ୍ୟାଗ କଲା। ଜିଜ୍ଞାସ ସୌଦାଗର ଜଣକ ତାର ଧୋତିର କାନିରେ 9ଟି ଲେଦି ବା ଲେଦିର ଅର୍ଥ ଘୋଡ଼ାର ବିଷ୍ଠା ସଂଗ୍ରହ କଲା। ଏହାପରେ ତାର ମନ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କଲା। ଶ୍ରୀ ପାଟଣକର ଉପରୋକ୍ତ ଉକ୍ତିର କୌଣସି ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଗଣେଶ ଦାମୋଦର ଓରଫ ଦାଦା କେଲକରଙ୍କୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବାବାଙ୍କର ବାଣୀର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଦାଦା କେଲକରଙ୍କର କହିଲେ ବାବାଙ୍କ ଉକ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଯେତିକି ବୁଝିଛି ତାହା ତୁମକୁ କହୁଛି। ଘୋଡ଼ି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଏବଂ 9ଟି ଲେଦି ହେଉଛି ନବବିଗ୍ଧ ଭକ୍ତି, ଯଥା 1ରେ ଶ୍ରବଣ, 2ରେ କୀର୍ତ୍ତନ, 3ରେ ନାମସ୍ମରଣ, 4ରେ ପାଦସେବା, 5ରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା, 6ରେ ବନ୍ଦନ ବା ପ୍ରଣାମ, 7ରେ ଦାସ୍ୟ ବା ସେବକ, 8ରେ ସଖ୍ୟ ବା ସଖା, 9ରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ ବା ସମର୍ପଣ। ଏହା ହେଲା 9 ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଯଦି ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭକ୍ତର ଘରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ ଜପ, ତପ, ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ତଥା ବେଦ ପଠନ ପାଠନ ମଧ୍ୟରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ସମ୍ପୁଟ ନ ହୋଇଛି ତାହା ନିରସ ଅଟେ। ବେଦଜ୍ଞାନୀ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଭକ୍ତିଭାବ ବିନା ନିରର୍ଥକ ଅଟେ। ଏଣୁ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୌଦାଗର ଭଳି ମନେ କରି
ବ୍ୟଗ୍ରତା ତଥା ଉତ୍ସୁକତା ପୂର୍ବକ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରି 9 ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କର। ତଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଦୃଢ଼ତା ତଥା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ପାଟନକର ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଗଲେ, ବାବା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, 9ଟି ଲେଦି ସଂଗ୍ରହ କଲ? ସେ କହିଲେ କି, ମୁଁ ଅନାଶ୍ରିତ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ କୃପା ବିନା ସରଳତାପୂର୍ବକ ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାବା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରି ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବର ଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ପାଟନକରଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୂରି ଉଠିଲା। ତାପରେ ଶୁଣିବା ପଣ୍ଡରପୁରର ଓକିଲଙ୍କ କଥା ଓ ବାବାଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗୁଣ ଦୂର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ପଥରେ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶିତାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦାହରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଥରେ ପଣ୍ଡରପୁରର ଜଣେ ଓକିଲ ଶିରଡି ଆସିଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ ତଥା ଦକ୍ଷିଣା ଭେଟି ଦେଇ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ବାବା କହିଲେ, ଲୋକେ କେଡ଼େ ଚତୁର, ଏଠାକୁ ଆସି ଚରଣରେ ଲୋଟୁଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣେ ପଛରେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା! ଏହି କଥା ଓକିଲ ଜଣକ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାକୁ ପରାସ୍ତ ସୈନିକ ପରି ନୀରବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ବଡ଼କୁ ଫେରିବା ପରେ ଓକିଲ ଜଣକ କାକା ସାହେବ ଡିକିନ୍ଙ୍କୁ କହିଲେ କି, ବାବା ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ତାହା ମୋତେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସତ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା କେବଳ ମୋ ପ୍ରତି ଚେତାବନୀ ହିଁ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କାହା ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଥରେ ଉପନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଶ୍ରୀ ନୁଲକର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଣ୍ଡରପୁରରୁ ଶିରଡି ଆସିବାକୁ କଚେରୀ ବ୍ୟାଗରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ କି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧିରେ ଉପନ୍ୟାୟାଧୀଶ ପୀଡ଼ିତ ଔଷଧ ସେବନ ନ କରି କେବଳ ସାଇବାବାଙ୍କର ଶରଣ ନେଲେ କ'ଣ ତାହା ଭଲ ହୋଇଯିବ? ଶ୍ରୀ ନୁଲକରଙ୍କର ଭଳି ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଯଥାର୍ଥ କି? ଉଭୟ ଶ୍ରୀ ନୁଲକର ଏବଂ ସାଇବାବାଙ୍କର ବହୁତ ପରିହାସ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ମୁଁ ବି ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ଥିଲି। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବା ମୋର ସେହି ଦୂଷିତ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତାଇ ଦେଲେ। ଏହା ମୋ ପ୍ରତି ଉପହାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପକାର। କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି କାହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏହି କଥା ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି। ଶିରଡି ଏବଂ ପଣ୍ଡରପୁର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ପ୍ରାୟ 300 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ତଥାପି ବାବା ସର୍ବଜ୍ଞ ହୋଇଥିବାରୁ କଚେରୀ କକ୍ଷରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ତାହା ତାଙ୍କୁ ଅଛପ ନଥିଲା। ମଝିରେ ଥିବା ନଦୀ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପର୍ବତ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପଥରେ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇନଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟର ଗୁହ୍ୟ କଥା ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଛପି ରହୁନଥିଲା। ସମୀପ ବା ଦୂର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ସଦୃଶ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ଥିଲା ତଥା ତାଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରୁ ଓକିଲ ସାହେବଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା କି କେବେ କାହାର ଛିଦ୍ରାନ୍ୱେଷଣ କରିବା ତଥା ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି କଥା କେବଳ ଉକ୍ତ ଓକିଲଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ମହାନୀୟତାର କିଏ ଆକଳନ କରିପାରିବ? ନା ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳାର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରିବ? ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପେ ଅଟେ, କାରଣ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପରମବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ଏହିଠାରେ એકବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ଅର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଶୁଭଂ ଭବତୁ। ସାଇ ନାମ ଜପେ ନିତ୍ୟଂ ସାଇ ଧ୍ୟାନଂ କରୋତି ଚେତ୍ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମମୋକ୍ଷଶ୍ଚ ସିଦ୍ଧସ୍ତସ୍ୟ ନ ସଂଶୟଃ। ପୁତ୍ରହୀନ ଲଭେତ୍ ପୁତ୍ରଂ ଧନହୀନଂ ଧନଂ ଲଭେତ୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଥିଂ च लभे विद्यां वरहीनं शुभवरं। प्रपन्न वत्सल साई भक्तं सर्वं ददाति चै साईनां शरणं गच्छ हि कामस्मिकाप्रदम्। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀ ସାଇ ସଚ୍ଚରିତର ପୁସ୍ତକକୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପଠନ ବା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଭଗବାନ ସାଇଙ୍କର କୃପାବୃଷ୍ଟି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ।